વાતો દરબાર કરશે પણ હોમી સાથે કોઈ કહેવાનું હે તારી દીકરીનું તૂટ્યું આખું ગામ વાતો કરશે પણ હોમે મોઢે આવી કહેવાનું અને જે દાડે દરબાર હોમે મોઢે આવીને કે કદાચ જો જોપો વટવાઈ ગયો ને તો મારું નામ મેં એડી નહીં જાજુ બોલતી નહીં મારા દેવના એવા આશીષ જા મારી વેડીનો રોમ બોલતો હશે ને બોલું ના બનાવું મારું નામ માતાની ઓનથી હવાયું ના લાવું મારું નામ જરૂર નહીં લે चिंता छोड़ी बैल जाजू कहती ना है पर खाखी लाइन खाखी वाला गैर हागू कराऊं तो एम मंजक में मैं आइडिया करायु से एन थी चढ़िया तो करो अरे टेंशन फ्री थे दीकरी नु हागू करो न भाई खूब विचारीन करूं खूब विचारीन करूं पैसा वाला तो बिल्कुल न आलवे अपनी बराबरी हो ने भी दीकरी चौथे भागे मजूरी करशे चालशे रुपया वाला नालशे तो डाबनी हेठे રહેવું પડે दीकरी सुखी थाय सुखी नाय रोजनु म्याणું હોય પીલીને તાર બાપાને તો ઘેર કોઈ જોયું નતું હોય આઈને ભાલ્યું છે હે એટલે દીકરી આલો તો બરાબરી વાળા માલો જાજુ બોલતી નહીં હારું ઘર બાળી નાલો ને સૌથી મોટા મોટા કશોટ મોણા હોય એ હારા ના હોય જેટલું મોટું એટલું ખરાબ ચમ કે આઈફાઈ લાઈફસ્ટાઈલ જીવતા હોય પૈસાનો પાવર હોય અને રોજ દાડો ગઈને મેણા મારે તાર બાપના ઘેર ના તું હોય ને તે જોયું આમ નહીં ઓમ કરવાનું ઓમ નહીં ઓમ આપણે જેવો કોઈ ફરક પડે ના પડે मजा करो बोलो हाँ हाँ हाल बधु रेडी थवा जो पछी अपया वाला करो मातानु पेलू ठेकाणु पड़वा जो आ तो एनु वेण वाळवू पड़े एमने कहेवानुं भेळुं आववुं होय तो वेण वाळवू पड़शे तो तमारे कोई बाजू राखवानी नहीं 2 किला दोणा नाखी देवाना रेडी हां माता के करो भाई प्रसाद चालू थई गयो प्रसाद लई लेजो आओ चाले दौड़े बोल भाई सूरत आवाज नहीं क्या हुआ मतलब देव दुख हो तो बताओ प्रॉब्लम क्या दिक्कत क्या आ रही है सभावाळू मारो भगवान के हसन बिजनेस कोमकाज चालतो ने जे जगह धंधो बिजनेस करवान सेटलमेंट थवानो तैयारी थाय बधु उलड़ी जाए मतलब ऐसे बोल रहा हूं कि जिस जगह पे आप कामकाज करते हो तो वो मतलब 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक चलता है फिर जाता है मतलब फिर जीरो वापस 3 मंथ कमाया वापस जीरो आइए पहले तो घर में एक पित्तर की तकलीफ है कोई लेडीज है जो एक्सपायर्ड हो गई है उसमें से पित्तर हुई है पित्तर की पहली तकलीफ है जिसको गुजरात में बोलते हैं 16वीं सदी राजस्थान में बोलते हैं पित्तर हाँ उसकी तकलीफ पहले है ठीक है कुल्ली भी है उसकी कोई थापना नहीं है गांव में माता को कहां बिठाया अंकल के घर पे है आपके घर पे नहीं है अंकल ने अपने आप अपने हिसाब से किया है आपका उसमें कोई भाग वगैरह कोई ऐसा नहीं है सही है सभावाळू मारो भगवान कैसे पहले नंबर पे पित्तर की तकलीफें है सेकंड नंबर पे कुल्ली भी आपके घर पे विराजमान नहीं है उसके साथ जो भी देवी देवता है वो विराजमान नहीं है अंकल ने किया है आपने नहीं किया
आपके दो भाइयों ने आपने कुछ नहीं किया, अंकल उन लोगों ने किया हुआ है। तो पहले तो एक कुलदेवी का दीपक लगाओ, एक पित्तर का दीपक लगाओ, ये दोनों दीपक लगाओ, 3 मन तक दीपक लगाओ, फिर ठीक हो जावे। फिर माता रानी जो बोलते हैं वो आपको करना है, ठीक है। 3 महीने बाद 2 दीपक और 2 अगरबत्ती। मारी मेडी नो भगवान बोलतो हशे वेळाए मुशीन भवानी मेलडी बोलती ઈશુલે કે બોલું ના બનાવું મારું નામ મેડી ની લ્યા ભાઈ છે કોમ ના ભરૂચ સભાવાળું મારી મેડી નો ભગવાન બોલતો હશે વેળાએ મુશીન ભવાની મેલડી બોલતી ઈશુ ભાઈ ओम भरूचना विसनगर 3 प्रश्नों लईने आया तमे। पहलू दखो दुख अंतंतो सभावाळू मारा मेडीना रोम के सर हॉस्पिटल नी फाइलों हॉस्पिटल ना रिपोर्ट शेना कराया पिशुला गोठवायेलू है, डायलिसिस चालू से पानी निकले से અને અઠવાડિયામાં 2 વાર હોસ્પિટલ જવું પડે છે અને મોટા પાયે નુકસાન કર્યું અને નુકસાન થાય પછી પાછું બીજું કામકાજ ચાલુ કર્યું અને એના પછી ધીરે 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 તકલીફ ચાલુ થઈ, કીડીની ચાલે વખો ચાલુ થયો ધીમે ધીમે અને ખબર ન પડી ડાયાલિસિસ સુધી ચર પહોંચી ગયા। સભાવાળું મારો ઈશ્વર કે છે શું ડિગ્રી છે ડોક્ટર માં? સર્જન છે ભાઈ 2 મિનિટ પગે લાગવાનું બંધ રાખજો। હા સભાવાળું મારો ઈશ્વર કે છે ને વેળાઈ જેવું કોશું અને બરોબર હું શેન ભવાની 32 માતા બોલતી છું। ऑपरेशन थिएटर ની અંદર સર્જન मतलब જે સર્જરીઓ થાય એ એટલે બોડી ટોટલ બોડી ની કે કોઈ પાર્ટ નહીં, A to Z બરાબર। એક્સિડન્ટ થી મોની રિપોર્ટ થી માની કિડની લીવર મગજ બ્રેન બધુંની ટોટલ સર્જરી। સભાવાળું મારો ઈશ્વર કે સન વેળાઈ જેવું કોશું અને બરોબર હું શેન ભવાની 32 માતા બોલતી છું। પ્રિતેશ કરીન કોણ? એ હોમિયોપેથિક ડોક્ટર છે બરાબર। સભાવાળું મારો ભગવાન બોલતો હશે વેળાએ હું શેન ભવાની 32 મેડી બોલતી છું લ્યા કે ડોક્ટર દુનિયાના દવાખાને ફર્યા પણ દુઃખ ના મટ્યું અને બરોબર મારો ભગવાન કે છે વેળાઈ જેવું કોશું બરોબર હું શેન ભવાની 32 માતા બોલતી છું લે ભાઈ કે હોસ્પિટલ ફરી ફરીને થાકી ગયા। વેચાણ ખર્ચ ખાતે જૂનું મકાન તૈયાર કરેલું મકાન ચો લીધું, એના પછી તકલીફ ચાલુ થઈ। એ મકાન નખોજીયાનું કે પોતાનું? એ મકાન કોનું? એમના મામાએ વાપરવા આપ્યું હતું એમની બુનને બાણી। પેલું આલ્યું બુન તાર બુન જીવતા હતા, બુન પછી ગયું ભાણી કને અને ભાણી કન થી આવ્યું કાકી તમારી કાકી હાવ ઉપાય, કાકી હાવ ઉપાય થી આવ્યું તમારે કને ભાગ ભરતા અને તમે એ મકાન લીધું અને જેવું મકાન લીધું ને વખો ચાલુ છો એના પછી તકલીફ ચાલુ થઈ। હા બરાબર
જગ્યા બદલી એમાં બધા હલવાઈ ગયા. હા એટલે હું ચેન્જ થયું કે એકબીજા કોઈ બોલતા ચાલતા નહીં. શું નામ એમનું? હા આયા હતા મયંકભાઈ. એમને સારું છે, એમને સારું છે, સારું છે. છોકરાની આશા લઈને આ બીજું તો કોઈ ચર્ચા નથી કે તે દીકરા માટેની આશાએ આવ્યા હતા. હા ઓર્થોડેન્ટિસ્ટ ડોક્ટર છે, એને પવન આવે છે. સભાવાળું મારો ભગવાન કેસન વેળાઈ ગયું કશું 16મી સદી બાળ શિગોતર માતા મેડી ઝાપડી અને વીર આટલા છે ડોક્ટર. હા વીર નારસુંગો વીર કયો, વીર મહારાજ કયો, વીર ખરો. હા પછી દાદુ બોલતી નહીં. પરિવારના ડખા અને કુટુંબના ડખા એ મકાન આવ્યું તમારા ભાગમાં, તમે હોમેથી લીધું ભાઈ. અને મારો ઈશ્વર કહે છે એ મકાનની એક અખત ભાઈ ધાપડી છે. એ અખત ધાપડી તમને વખો થઈને વેટાયેલી છે. પણ જો મારો ઈશ્વર કહે છે અને બરોબર હું શિયન ભવાની બત્રીસી માતા બોલતી શું ભાઈ કે બોલું ન બનાવું મારું નામ જેરું નહીં લે અને તકલીફ મટી જાય, બધી રીતે સુખ શાંતિ થઈ જાય તો આ વખત આપણે તમારો રસ્તો કરવો પડશે. ડાયાલિસિસ બંધ થઈ જાય, રિપોર્ટ નોર્મલ આવે, નીલ આવે, ક્રિએટિન ઓછું થાય એટલે માતા કે તમારે કરવું બરાબર. તમે તો ડોક્ટર છો એટલે તમારું ઓટોમેટિક રિઝલ્ટ મળશે એટલે ખ્યાલ આવી જાય. બે 2022 તો બોલી વહેલું બોલી 2022 થી ચાલુ થયું. પણ સભાવાળું મારો ઈશ્વર કેસન વેળાઈ જેવું કશું જાદુ બોલતી નહીં. 33 બોલું કનું 34મો દાડો ના બનવા જેવું અને 33 દાડા થતા થતા પાણી ઓછું થવા માંડે તો મોંજેક દુનિયામાં હું મેડી બોલું અને તારા છોકરાની સધી આવે ખરી 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 એ હોય વર્ષે ખોટી નહીં થાય. ઓર્થોડેન્ટિસ્ટ ડોક્ટર છે અને એને સધી આવે સાચી છે પણ એ સધી આર્યા આપણી ખોળી હચી ના હે અટવાઈ જાય છે ભાઈ. મારી મેડી નો રોમ કે છે 33 બોલું છું, 33 દાડમ પાણી ઓછું થઈ જાય મોંજેક જગતમાં માથા બોલું ભાઈ. અને 33 દાડમ ડોક્ટર દુનિયાનું દુઃખ ના મટાડું તો મારું નામ મેડી નહીં લ્યા. સિરિયસ થઈ ગયેલા 3 વખત તો સિરિયસ થયેલા છે અને 3 વખત સિરિયસ થયા પછી એક આશ હોય ને જીવવાની કે ના માતાજી હારું કરશે. બાકી વખો અખત ઝાપડીનો ની જગ્યાની ઝાપડી છે અને એ જ ઝાપડી દુખાલે છે મટી જાય બધાને છે. એક લીંબુ એક મુઠ્ઠી અડદ માથ ફેરવીને ડોક્ટર બાર પહોંચ્યું ઘરની બાર ઝાપડી નામ કે એ આ ઝાપડી વખવાલતી તા ઉભી રહે મોરલની માતાના કહેવાથી 6 ભાઈઓ કોઈ રસ્તો કરશે નહીં કરે, અમે રસ્તો ઓનો કરશું. શિકોતર ખરી છે બોલી, સતી બોલી, શિકોતર બોલી, વીર બોલી, મિયાડી બોલી, ઝાપડી બોલી. થતા નહીં
અને આ કળિયુગમાં બધા ભાઈઓ ભેળા થઈ જાય સતયુગ આવી જાય નહીં થતા અને થશે આજ આપણી તારે એમ જ કહેવાનું મારા ઘેર આ વખો મટી જાય એટલે માતા કે મારે કરવું છે તારે દુઃખ મટી જાય તારે એકલાનું કઈ બીજા બધા જ આવવા જાય હા હા પાસ થઈ જાય રેડી તો તારે એક્ઝામ હાલ પાસ થઈ જાય આશીર્વાદ માને હા કુંવા છે ઉધી વખો રહે છે એનું ઠેકાણું નથી નણદ ને છે અમની ફયું ઉધી છે ફયું ઉધી છે શું હવળ હવળ કર્યું તો પણ કરવું પડે કે રાગે થઈ ગયું ના કરવું પડે બસ બે અગરબત્તી લઈને શોટ નાખજે રેડી થઈ જાય એટલે માતા કેતર કરવું શું છે બે અગરબત્તી ચાલુ કરું લીંબુ અડદ ડોક્ટર માથ ફેરવીને બહાર પહોંચું કમ્પ્લીટ મટી જાય ડાયાલિસિસનું પાણી ઓછું થવા મળે એટલે માતા કે કરવું જો ડોક્ટરની અંદર આ બધી વસ્તુ પોસિબલ નહીં સાયન્સમાં પોસિબલ નહીં આ ઘણી વાર તમે ડોક્ટર નહીં કહેતા કે હવે ચમત્કાર જ બચાવીએ કે મારી બાતાઓ ઘણી છે ભાઈ ડોક્ટરો ખૂબ છે સર્જન છે ગાયનેક સર્જન છે પાલનપુરની અંદર જે એપોલો હોસ્પિટલ છે એ છે એક દિલ્હીથી એક ડૉક્ટર આવે છે આપણે મહાકાળી થી આગળ છે એપોલો જસોલા એપોલો મેટ્રો એની બાજુ મોટામાં મોટી દિલ્હીની મોટામાં મોટી હોસ્પિટલ છે એપોલો ત્યાંથી ડૉક્ટર આવે વીર સર્જિકલ હોસ્પિટલનું કાંઈ નહીં પણ પછી એક પાર્ટનરમાં છે થોડું પેલા મટવા જો પછી આખી ડિટેલ કાઢી આલું તમને ઠીક છે તમને વગર પૂછે નામ કહી દીધું જગ્યા ભૂમિનું કહી દીધું જગ્યા લીધેલ છે અને એ જગ્યા ત્રણ ધણીઓ પર બદલાઈને ચોથા ધણી તમે આયા થઈ જાય